ਦੋਸਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, पूरी गल इस वीडियो दसांगा। प्लीज़ चैनल नू फॉलो कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना और वीडियो नू आखिर तक देखना। तो पहली तब्दीली है वे दोस्तों कि हुण तुहाडा जिहड़ा वर्क परमिट है वो आटोमैटिकली रिन्यू नहीं होना। हुण यह नहीं होना कि तुहाडा खत्म होएगा तो जी आटोमैटिकली रिन्यू होके आ जाएगा ना, हुण तुहानू खुद अपलाई करना पैना है। और 6 महीने पहले रिकमेंडेड है कि तुसीं अपलाई करो 180 दिन पहले, ताकि वो आण च बनन च अगर कोई टाइम लगता है तो तुहाडे कोल इनफ टाइम होवे। ऐ ना होवे कि तुसीं आखिर ते अपलाई करो बाद च तुसीं बगैर वर्क परमिट तो हो जावो, तुहाडे कोल वर्क परमिट भी ना होवे, उधरों तुहाडा नवां जिहड़ा आण वाला उहदे च भी टाइम लगे तो एक तुहाडे वास्ते मसला बन जाए, जॉब चली जाए, तुहाडे वास्ते होर कानूनी मसले भी बन सकते हैं। तो 180 दिन पहले हुण जिहदा भी वर्क परमिट खत्म होना है उन्हें अपलाई करना है ताकि उन्होंने आपे मिल जाए। याद रखो फाइनल कानून बन चुका है, आटोमैटिक नहीं जे होना जिस तरह पहले जमाने च होंदा सी, हुण तुहानू खुद अपलाई करना पैना है। दूसरा कानून सुन लो कि हुण तुहाडा वर्क परमिट है 5 साल का खत्म हो गया, हुण 18 महीने ते आ गया। कुछ लोगों ने तो मैंने दस्सिया उन्होंने 1 साल का भी मिलता पिया। हुण 5 साल वाला सिस्टम खत्म। हाँ, जिन्होंने को इस टाइम 5 साल दे गए ने, जिन्हों के रिन्यू होए सन 5 साल के मिल गए ने, उन्होंने नहीं खत्म होने, उन्होंने पूरे 5 साल चलणगे। उस तो बाद फिर 6 महीने पहले अपना नवा अपलाई करनगे और उन्होंने हुण अगला 18 महीने तो 1 साल का मिलेगा। जिन्होंने हुण खत्म होने वाले ने वो फौरी तौर पर उत्ते अपलाई कर दिओ ताकि उन्होंने टाइम बच जाए और 18 महीने वाला या 6 या साल वाला तुहानू मिल जाए। 5 साल आला खत्म हो गया, हुण किसी नू 5 साल का वर्क परमिट असाइलम सीकर नू नहीं मिलना। तीसरा कानून, एनुअल फीस मुकर्रर कर दी गई है असाइलम के उत्ते $102। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਣਾ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਟਰ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਸਾਈਲਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਛ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾ ਦੇਣਾ कि बई यार मेरी मिसाल तौर पर 30 मार्च ਨੂੰ मेरा आना है। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੀ ਘਰ ਆਣਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਫੀਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੇਸ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੋਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। चौथी तब्दीली जी जनाब आई है कि हुण तुसीं जो USCIS के इंटरव्यू जाओगे, USCIS की गल हो रही, कोर्ट हेयरिंग की गल नहीं हो रही, ਉਹਦੇ 'ਚ वकील नाल जाएगा। पहले से वकील रिमोटली भी काम कर सकते, तो सिर्फ तुसीं इकल्ले जाओ इंटरव्यू दे के आ जाओ, नहीं हुण वकील नाल होएगा। तुसीं तो जाना ही जाना है, वकील ने नाल जाना है। ਇਹਦੇ वास्ते एक टिप दे ਦਾਂ, हमेशा वकील लोकल रखो। लोकल तो मुराद जिस शहर 'ਚ जिस स्टेट 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ये हेयरिंग ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣਾ। ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਨੇ USCIS ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਈਲਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਾਈਲਮ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ 2 ਵਜੂਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮ ਆਰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।